कुंवर विजय प्रताप जी भी साडे नाल जुड़े हुए ने। कुंवर विजय प्रताप जी, असी एडवोकेट एपीए शेरगिल नूं सुन रहे सीगे ते सब तो पहले ये जानना चाहांगे कि सरकार बार बार कहती रही कि असी सिंगल बेंच दे ऑर्डर्स नूं डिवीजन बेंच से चुनौती नहीं दे सकते, एलपीए नहीं फाइल कर सकते। इस नूं लैके कांग्रेस आम आदमी पार्टी नूं घेरदी हुई नजर भी आई सीगी कि इन्हां नूं टैक्नीकल चीज़ां नहीं पता। भगवंत मान वालों जदों बयान दिता गया सी उदों भी कांग्रेस ने भगवंत मान नूं घेरिया सीगा। फिर तुसीं की कुछ इहदे विच ग्राउंड जिहड़े ने ओह दित्ते ने? देखो, सब तो पहला तो मैं ये कहांगा, सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती करांगा कि इस मुद्दे ਨੂੰ पॉलिटिसाइज ना किया जाए। ये मुद्दा जो है ये पंजाब की होंद ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया हुआ मुद्दा है, तो इस मुद्दे ਨੂੰ बिल्कुल ही पॉलिटिसाइज ना किया जाए। कि जो असी कर रहे हैं, सरकार ਨੂੰ असी बहुत मौका दिता सी। सरकार ਨੂੰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ देखो, ਤੁਸੀਂ देखो होम डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, पुलिस डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ सीनियर अफसरां ਦੇ ਨਾਲ मेरी काफ़ी गल हुई सी। सरकार वालों प्रेस नोट भी जारी कराया गया सी। ਤੁਸੀਂ 13 अप्रैल का ਤੁਸੀਂ प्रेस नोट देखो जो सरकार के बिहाफ से जारी होया सी। ਤੁਸੀਂ ये देखोगे कि क्लीयर कट सीगा कि जिस दिन ऑर्डर की कापी आएगी उस दिन अपील कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ नहीं किया गया। ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी कि ये सिविल लिटिगेशन है। हालांकि सिविल लिटिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फैसला नहीं आ सकता सी क्योंकि चलान टू कोर्ट सीगा, ट्रायल चल रहा सी। फिर भी जेकर सिविल लिटिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फैसला आ ही गया तो इस दी अपील मानयोग पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ डिवीजन बेंच के सामने की जा सकती सी। असी कर दी, लेकिन असी पूरा मौका दिता सरकार नूं, सरकारी पक्ष नूं पूरा मौका दिता, क्योंकि जेकर वो कर दे तो ज़्यादा वधिया रहिंदा। लेकिन जेकर सरकार ने नहीं किया, मैं अपना फर्ज निभाया। बेशक मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया, उस दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा है। जो प्रोफेशनलिज्म है उस चीज़ ਨੂੰ मैं नहीं छड़ सकता हाँ। मैं पहला सुन भी रहा सी, किसी ने कहा कि पहला क्यों नहीं कहा इन्होंने। पहला भी मैं कहा, मैं 6 महीने तो लड़ाई लड़ रहा सी। खास करके जिस दिन तो किसान दिल्ली गए सीगे 26 नवंबर 2020, उस दिन तो मैनू पता लग गया सी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मैं मतलब हर लेवल के उत्ते अप्रोच किया कि केसां की पैरवाई चंगे तरीके दे नाल होवे। चलान चूँकि फरीदकोट की मानयोग अदालत के टू कोर्ट कराया गया सी, सुनवाई उधर चल रही सी। तो मेरा यही सीगा कि सबूत जिथे है उत्थे सुनवाई होनी चाहिए है। चलान टू कोर्ट होना तो पुट इन टू कोर्ट होना, चलान मंजूर हो जाना, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो सब तो वड्डी गल है, सरकार वालों होम डिपार्टमेंट वालों साडी रिपोर्ट के उत्ते प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिता गया सी। तो वो छोटा मोटा सैंक्शन नहीं सी। वो होम डिपार्टमेंट जो इंचार्ज मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब हुंदे ने, उन्हां दे सिग्नेचर के तहत हुंदा है, उन्हां दी प्रवानगी तो बाद ही हुंदा है। बेशक सिग्नेचर होम सैक्रटरी साहब का हुंदा है। साडी रिपोर्ट जो भी है ना प्रोपर सैंक्शन दे नाल मतलब फरीदकोट की अदालत दे विच सीगी। ये सारा प्रोसैस असी अडोप्ट करके ये कीता सी। ये नहीं सी कि हाँ असी कल्ले साइन करके दे दिता। कल्ले साइन किया उदों इन्होंने वेखना चाहिए सी। आज तक हिंदुस्तान दे विच कोई भी चार्जशीट या चलान इस तरह का नहीं है जिस दे उत्ते एक तो वध अफसरां दा साइन होवे। ये सारा कुछ असी प्ली लिया होया है। आज जेकर कोई किंतु परंतु कर रहा है, कांग्रेस के कई लीडर जिन्होंने ABCD भी नहीं पता है, मैं कांग्रेस के लीडर साहिबान मैं एक जी तो मैं एक चीज़ कहांगा कि कांग्रेस के जिहड़े लीडर साहिबान या उन्होंने प्रवक्ता जो मीडिया के विच बोलते हैं, मैं तो यही बेनती करांगा कि एक बार मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब दे नाल इस मुद्दे के उत्ते डिस्कस कर लें, उस तो बाद मीडिया के विच जो कुछ बोलन। मैं मनीष तिवारी साहब का भी मैं सुनिया सी, 2 बारी देखो वो MP बने ने, भावें कि जिस तरीके दे नाल भी बन गए, ठीक है ना, वो भी MP बने ने सिर्फ इस मुद्दे नूं ही। उन्होंने 2019 के इलैक्शन के सारिया ने 2019 का जोड़ा इलैक्शन से बरगाड़ी कोटकपूरा कंवर विजय प्रताप सिंह, इसे मुद्दे के उत्ते 8 सीट आ गई। चलो मैं नौकरी दे विच सीगा, मैनू कोई मतलब इस दे उत्ते एतराज़ करन दा मतलब वो नहीं सी। लेकिन जो बयान आया ना मनीष तिवारी साहब का, मैं मनीष तिवारी जी ने यही कहांगा कि पहला वो चीफ मिनिस्टर साहब के नाल गल कर लें, फिर कुछ बोलणगे तो वधिया रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो ABCD भी पता नहीं है। इन्हां दे जो भी प्रवक्ता ने कुंवर जी लीगल पहलुआं दी भी गल करिए। मैं बिल्कुल समझ सकती हूं, तुसीं कह रहे हो कि 2019 दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ने बड़ा फायदा लिया है, पर इस दे नाल ही जे लीगल पहलुआं दी गल जी देखो, इस मैडम इस सरकार का फर्ज बनता सी। लेकिन सरकार दे विच देखो कई धड़े बने हुए सीगे। एक धड़ा दोषियों को सपोर्ट करता हुंदा सी। ਜਦੋਂ एक धड़ा दोषियों को सपोर्ट कर रहा है तो वो हावी सीगा, सारे सिस्टम के उत्ते हावी सीगा। साडा लीगल डिपार्टमेंट तुसी देख ही रहे हो, वो कोई भी केस जितदा नहीं।
ਉਹ ਕੁਵਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਧੜਾ ਲੜਦੇ। ਸੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਡਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ डिटेल मैं नहीं बोलांगा क्योंकि मैं प्रोफेशनलिज्म मैं हमेशा मेंटेन रखांगा, क्योंकि एक जिम्मेवार अफसर में सीगा ते अपनी वो जिम्मेवारी हमेशा निभाऊंगा। बेशक मैं पॉलिटिक्स दे विच आ गया, लेकिन उस पॉलिटिक्स दे विच नहीं आया जो एक दूसरे ते एलिगेशन ते काउंटर एलिगेशन लगाउंदे ने। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1100 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ APS ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਜੁਡਾਈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਵਰ ਜੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਈਏ? देखो, मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर की बार-बार उलंघना हुई। मैं वेख लिया कि किस तरीके दे नाल मतलब सरकारी अफसर या सरकार के जिम्मेवार लोग कर रहे हैं। जो भी उन्होंने डिसीजन लिया वो डिसीजन की कंप्लायंस नहीं हुई। इस करके मैं यही कहांगा कि इस मसले नूं बिल्कुल ही पॉलिटिसाइज ना किया जाए। जो हुण असी लड़ाई लड़ रहे हाँ, ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हाँ। सानू पूरा भरोसा है इस देश के कानून के उत्ते, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के उत्ते, जुडिशियल इंपार्शियलिटी के उत्ते, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के उत्ते। तो इस करके असी ये लड़ाई लड़ रहे हाँ, मतलब बतौर जो साडे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान दिते हुए ने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनस के तहत असी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई है। इस दे विच आज भी मैं यही बेनती करांगा कि जेकर सरकार चाहे तो सरकार सानू सपोर्ट करे, क्योंकि ये इंसाफ का मसला है, पंजाब का मसला है, पंजाबियों का मसला है। तो इस करके मैं इनू पॉलिटिक्स तो परे रख के मैं यही बेनती करांगा कि सरकार भी मतलब सपोर्ट करे, बाकी सारे लोग भी ये सपोर्ट करन।
ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੂਵ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲਿਆਓ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2022 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਲੱਗ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਕਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਰਹੇ। ਜੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਕੇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਐਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਜੋ
ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਵਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡਮ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ SIT ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ SIT ਵੀ ਦੇਗੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਰੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਦੇਖੋ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਓ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਆਧਾਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ फायरिंग केस या बहबल कला गोलीकांड केस ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਹੈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैम देखो, जो ड्यूटी मेरी लगी सी मैं बखूबी अपनी ड्यूटी निभा दी थी। एक चीज़ तुहानू मैं क्लीयर कर देना हाँ, मैं अपने वालों दस दिता सी कि 31 दिसंबर 2020 तो बाद मैं कोई इन्वेस्टिगेशन इस केस दे विच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जदों इलैक्शन ईयर आ गया ना 2021 नूं, मैं इलैक्शन ईयर बोलदा हाँ, सारे समझते हैं, ठीक है कि नहीं। मैं पहला दस दी सी अपने सीनियर अफसर साहिबान नूं कि 31 दिसंबर 2020 तो बाद मैं कोई तफ्तीश नहीं करनी है, क्योंकि लोग कहणगे कि ये मैटर नूं पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो मेरा यही टारगेट सीगा, ਤਾਂ मैं कोशिश की जल्दी तो जल्दी इस इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ। 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ मैं डिक्लेयर भी कर दिता कि इस केस ਦੀ तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। जो 10वां चलान है वो दोषी परिवार के खिलाफ इल्जाम बहुत लगे, बयानबाजियां बहुत हुई। 7 तरीक 7 दिसंबर तक पंजाब सरकार जवाब देगी। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, जो कोर्ट ने नोटिस भेजा है। देखना होगा सरकार इस ते की पक्ष रखती है। तुसी इजी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते जुड़े बेबाकी नाल तमाम सवालों के जवाब दिते। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।